آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ٹیلی پورٹیشن کا ذکر موجود ہے۔ موجودہ دور کا انسان اسے صرف اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ تخت بلقیس کا واقعہ اگرچہ تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کافی پرانا ہے، مگر دوستو اس کے اندر سائنس کا ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جس پر سائنسدان آج بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا یہ مشہور واقعہ موجود ہے، جس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، چرند پرند سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لاڈلا پرندہ ہدہد نہیں آیا، وہ غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کہاں ہے؟ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہیں کر سکتا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا یا اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ پرندہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میں اڑتا اڑتا ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا تھا جہاں پر لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی ایک رانی ہے جسے وہ لوگ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ملک یمن کی ذہین اور نہایت خوبصورت ملکہ تھی۔ اس کو ملکہ سبا بلقیس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام توریت سے لیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں ان کا تذکرہ بغیر نام کے ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم عصر تھی۔ اس کی قوم سورج کی پرستش کیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورے کے بعد طے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا جائے، اگر وہ سچے پیغمبر ہوں تو ان کا مذہب اختیار کیا جائے۔ چنانچہ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ حقیقت میں پیغمبر ہیں تو اس نے خود ان کے پاس جا کر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ سبا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت منگوانے کی خواہش کا اظہار کیا تو آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کو لا سکتا ہوں۔ اور بھی مخلوقات جیسے جنات وغیرہ نے اس تخت کو جلد از جلد لانے کے لیے کہا، لیکن آصف بن برقیہ انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر دیا۔ اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دیکھ کر ملکہ سبا کا اعتقاد اور بھی پختہ ہو گیا اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ وہ ایک شاندار تخت پر بیٹھ کر حکومت کیا کرتی تھیں جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاس تمام شاہی آرائش اور آرام کا سامان موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ اگر تمہاری بات سچی ہے تو میرا یہ خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک پرستی سے باز آ جائے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر اس میں ملکہ بلقیس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کی قوم کو توحید کی طرف مائل کرنا چاہا۔ ہدہد وہ خط ملکہ بلقیس کے پاس لے گیا۔ دراصل ملکہ بلقیس کی حکومت عرب کے جنوب میں یمن اور حبشہ کے علاقے میں تھی جہاں قوم سبا آباد تھی۔ ملکہ سبا کی ریاست نہایت طاقتور، امیر اور خوشحال ریاست تھی۔ جب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط ملا تو اس کے سرداروں نے بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحفے تحائف، غلام اور لونڈیاں بھیج دی جائیں، مگر ملکہ کا یہ وفد جب تحفے اور تحائف سے لدا ہوا یروشلم پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں واپس بھیج دیں اور یہ ساری چیزیں لینے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ملکہ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم کی طرف روانہ ہوئی۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور اپنے وزیروں کو بلا کر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے واپس پہنچنے سے پہلے یہاں پر پہنچا دے۔ دربار میں موجود ایک عفریت جن نے یہ کہا کہ میں دن ڈھلنے سے پہلے اس تخت کو لا سکتا ہوں، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر اور سردار جن کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر آپ کے قدموں میں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کتاب کا علم موجود ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برقیہ کو حکم دیا، چنانچہ انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا وہ شاندار اور عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ یہ کیسے ممکن تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ کے پاس آخر ایسا کون سا علم تھا، کیسی طاقت تھی جس کی بدولت
वो तख्त पलक झपकते ही यमन से यरूशलेम पहुंच गया। दोस्तों, यमन से यरूशलेम का फासिला 2500 किलोमीटर तक है। इन सवालात का आसान तरीन जवाब तो ये है कि टाइम और स्पेस का उसूल और कानून सिर्फ हम आम लोगों पर ही लागू होता है और अल्लाह ताला की जात किसी उसूल या कानून की पाबंद नहीं है। अल्लाह ताला की जात एक मामूली सा तख्त तो दूर की बात, उसकी कुदरत सूरज, इससे भी बड़ी कहकशाओं और सैयारों को पलक झपकते ही कहां से कहां पहुंचा देने में कादिर है। दोस्तों, अगर इस इस्लामी वाक़े को साइंसी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो आज इस वाक़े का एक माकूल जवाब मौजूद है जो कि ऐन इस वाक़े के मुताबिक है। साइंसी ज़बान में इसको टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। दोस्तों, टेलीपोर्टेशन के जरिए इस तरह के हैरत अंगेज काम मुमकिन है। साइंसदानों ने सफर के जराये को तेज करने की बजाय मुख्तलिफ डायमेंशंस में ऐसे ऐसे तजरीबात करना शुरू कर दिए हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है और यकीन करना नामुमकिन सी बात लगती है। इन्हीं तजरीबात में एक तजरिबा टेलीपोर्टेशन भी है। दोस्तों, टेलीपोर्टेशन से मुराद किसी मादी चीज को एक मकाम से दूसरे मकाम तक इस तरह मुंतकिल करना जिस तरह से वो मादी चीज पहले मकाम से एकदम गायब हो जाती है। दूसरे अल्फाज में ये अपने मकाम से फना हो जाती है और तब इसका ज़हूर किसी दूसरे मकाम पर होता है। साइंसदानों के मुताबिक जिस तरह जदीद दौर में मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी इस तरक्की की राह में गामजन है, बिल्कुल इसी तरह टेलीपोर्टेशन की दुनिया में भी कामयाबियां हासिल की जाएं। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब सफर की मुश्किलात से मुकम्मल नजात हासिल हो जाएगी। मलिका सबा के तख्त की 1500 मील के फासले से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली अल्लाह ताला का एक मौजज़ा था जो कि किसी अजीम कुव्वत के जरिए ही रूनुमा हो सकता था। दोस्तों, आजकल अगर रॉकेट या मिसाइल को देखा जाए तो वो एक खौफनाक रफ्तार के साथ आसमान की तरफ परवाज करता है और इस रफ्तार को एक आम इंसानी आंख नहीं देख सकती। मुख्तसरन यही कहा जा सकता है कि जदीद साइंस की बदौलत हम कुरान मजीद में बयान करदा कई ऐसे वाक़यात और बातों को माजी की निस्बत मौजूदा दौर में ज्यादा बेहतर अंदाज में समझने की पोजीशन में हैं और हर गुजरते दिन के साथ साथ अल्लाह ताला की बेमिसाल हिकमत और कारीगरी दिन की रोशनी की तरह वाज़ेह होती जा रही है। अगर टेलीपोर्टेशन के अमल को देखा जाए तो ये अमल इतना तेज है कि हम पलक झपकने से पहले ही कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। सन 1935 में फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, पोडोल्स्की, रोजन पैराडॉक्स ने ERP पैराडॉक्स नामी एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने इस पेपर में होने वाली दरियाफ्तों को द इम्पॉसिबल का नाम दिया और पेपर के आखिर में ये जुमला लिखा, ना समझ आने वाला अजीब अमल। दरअसल एल्बर्ट आइंस्टाइन और इन दो बड़े साइंसदानों ने इस पैराडॉक्स में ये थ्योरी पेश की थी कि एटम का सबसे छोटा पार्टिकल ये एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल हो सकता है, चाहे दोनों मकामात के दौरान फासिला करोड़ों मील का ही क्यों ना हो। उन्होंने अपनी इस थ्योरी को इम्पॉसिबल कहकर मजीद तहकीक के लिए छोड़ दिया। सन 1973 में दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी सेरन यानी CERN के साइंसदान जॉन बेल ने इस इम्पॉसिबल डिस्कवरी को पॉसिबल कहा, मगर बेल के मुताबिक पार्टिकल्स की ये मुंतकिली रोशनी की रफ्तार से 10,000 गुना ज्यादा तेजी से हो रही थी। ये बात किसी की भी समझ से बालातर थी। तकरीबन 40 साल बाद चाइना ने साल 2016 में क्वेस्ट नामी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसकी लागत $100 मिलियन थी। उन्होंने मेसेसिस नामी सैटेलाइट की मदद से इंसानी तारीख में पहली बार 1200 किलोमीटर के फासले पर फोटोन के पार्टिकल्स को टेलीपोर्ट करके दिखाया। क्वांटम दुनिया की इस हिलाकर रख देने वाली तहकीक ने बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में तजरीबात की रफ्तार में इजाफा किया। रोशनी की रफ्तार से तेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों का पलक झपकते में पहुंच जाना, आज हमारे सामने ये सब कुछ मुमकिन है और दुनिया की बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में इस पर कामयाब तजरीबात भी किए जा चुके हैं। मगर अब तक जानदारों को टेलीपोर्ट करने में साइंस कामयाब नहीं हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस मुअज़्ज़िज़ वजीर और सरदार ने इतने बड़े जसामत वाले तख्त को यमन से यरूशलेम कैसे टेलीपोर्ट किया था, क्वांटम फिजिक्स अल्फाज में इसकी वजाहत देना फिलहाल नामुमकिन है, क्योंकि साइंस बड़ी चीजों को टेलीपोर्ट करने में नाकाम रही है। मगर टेलीपोर्टेशन की ये दरियाफ्त अभी साइंस के लिए बिल्कुल नई है और मजीद इसकी गहराइयों में जाना अभी बाकी है। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत आने वाले वक्त के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की बेमिसाल हिकमत और कारीगरी के असरार नुमायां होते जाएंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ,
تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو IF TV کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔